आगे अरदास हमारी जो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए फिर अंगते गुरु अरदास रामदास होई साए अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री आलाए श्री आकिशन ते आइए जिद छे सतुख जाए श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए कानों ने दावे ताए दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहब सिमरिए जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी तन तन सतगुरु राम सिंह जी जिना नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी याद लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए साहे। निमानिया दे मन सतगुरु नीतानिया दे तान सतगुरु नेओ ज्ञान दियो नियासियों के आसरा निर्लज्ञा दी लज निपत्यां दी पत गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी आप दी अजूरी संगतां कतर होके आप दे चरण कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर रही कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए काले जे सुहार सतगुर सजता किए संता संग निधान अमृत जा किए पै पंजन मेरवान दास की राखिए नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार आप जी जी ओट आसरा लैक आप बेर करनी बख्शिश करनी शुद्ध वाणी पढ़ंदा बल बख्शना जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे ये आप जहाँ संगतां दे जे चोर सामने बख्शिश ते रहमता करनी आप आजा आप यहाँ संगतां आप उठम उच्चा बख्श के आपने दस दरबार दी हाजिरी जहाँ बख्शनी आप आजा बख्शिश करना विछड़ी ना वसारी ना भुली ते ना भुलावी चरना दा प्यार बख्शना अमृत वेल का जागना बख्शना इशनान का दान बख्शना दोनों कदम ने बख्शना श्वास श्वास भजन करने की ताकत बख्शनी आपने सूर साहब के रचन सचखंड दरबार दियाँ हाजिरियाँ बख्शियाँ बख्शते रहमतां करनियाँ सर्व संगत दे पातशाह जी अरदास बेनती है पातशाह तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर सदा सदा तो त्याई बख्शिश करें। आप जी हुक्म अनुसार चार पैर शुक्री बचीत हुई है दिन चलिया पातशाह जी आप जी का कोट कोट शुक्राना है अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी बाकी का दिन खुदा बताना सही सजन मेलना जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता हुए श्री गुरु नानक नाम चढ़ी कला तेरे पानी सरबत का पला। तार्य जान गया विमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुदनो तन गया तिन जमनेर नाया। तार्य जान गया विमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुदनो तन गया तिन जमनेर नाया।
आया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें पाया तुधनो तन के जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के मेर नाया तारे जान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर ना तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया
तारे जहान ले आया अभिमान, जिन्हें दर्शन पाया, जिन्हें तुध नो तन के मन साचा सोए साचा तेरा नाम जी, निरपौ ते निर्वैर है मेरे सतगुरु सेवा राम जी, सतगुरु सेवा राम जी, साढ़े अंग संग होए सहाय, सतगुरु सेवा राम जी, साढ़े अंग संग होए सहाय। साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल, सारियां नू इकट्ठा करके रखिया है समान। नाम जप दे नाम जपांदे, यह इन्हां दा कारोबार। तन तन श्री गुरु नानक जावा, चरना तो बलिहारे। तन तन छेवें पातशाह जावा, चरना तो बलिहारे। तन तन साहिब संत माता जी दे, चरना तो बलिहारे। आप जी की सदाई जय। तन तन संत माता जी आप जी नू कोट कोट नमस्कार। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर मत। होए सिफत खसम दी, नूर अरसो पुरसो चढ़िए। तुझ बिठे सच्चे पातशाह, मर जन्म जन्म दी कटिए। सच गुर पुर माया, क्यों एदो बोलो हटिए। तुझ बिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगतु राम साहिब सच्चे पातशाह। साखी भाई नारायण सिंह ਢੀਂਗੜਾ ਦੀ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗੜਾ ਜ਼ੇਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਈਂਦਾਸ। ਸਾਈਂਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ
ਮਨ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੇਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੈਮਲਪੁਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਲੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੋਤੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਤਨਾ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ੇਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਮਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਨੇਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਭਾਗ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਆਓ ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘਾ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਸੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ,
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਮਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। सतगुरु जी ठाकर भगवान दास की बेनती परवान करके कोहमरी पुज गए। कोहमरी आप जी ने ठाकर साहिब की कोठी राम निवास विच जाके टिकाणा कीता। जदों सतगुरु जी कोहमरी सन, उन्हां दिनां विच ही नारायण सिंह जेदे पिंड तो मनेरी आया। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਹਮਰੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਹਮਰੀ ਚਲੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਹਮਰੀ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਉਧਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਟਹਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੱਧਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਖਿੜ ਗਏ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਅਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ, ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਰੁਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਕਾਲੀਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ 3 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਈ। ਜਦ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ
ਤਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਛਕਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਛਕ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਲੇਬੀਆਂ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਕਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਛਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੀ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪਾਈਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੀ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪਾਈਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਰੋਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋਈ
ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਮਿਲਿਆ तो डर गया। वो निश्चित तारीख ते कचहरी नहीं गया। मैजिस्ट्रेट ने उसनों गिरफ्तारी दा वारंट जारी कर दिता। वारंट दा पता लगन ते ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ डर दे मारे अपनी माता सीता नूं नाल लैके श्री सतगुरु भगवान दास जी दे डेरे कैमलपुर पुजा। श्री सतगुरु जी दे बारे पता किया तो उन्होंने दसिया गया जो श्री सतगुरु जी गुरुद्वारे गए हुए हैं। जद गुरुद्वारे पुजे तो कीर्तन का भोग पै चुका सी। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨ ਜਾਣਿਆ ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸ ਗਾਹੋ ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ क्योंकि तो वे साहो। मछली जाल न जानिया सर खारा अस गाहो अत सियाणी सोहनी क्योंकि तो वे साहो। कीते कारण पाकड़ी काल नटलै सिराहो पाई रे इयों सिर जानो काल ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवै अचिंता जाल रहाओ। सब जग बाधो काल को बिन गुर काल अपार सच रत्ते से उबरे दुविधा छोड़ विकार। हों तिनकै बलिहारण दर सच्चै सचियार सीचाने ज्यों पंखियाँ जाली बदक हाथ गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगै साथ बिन नामै चुन सुटियै कोई न संगी साथ। सचो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान जिनी सच्चा मनिया तिन मन सच
तिन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानिए गुरमुख जिना ज्ञान। सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मिलाए। साजन मिलिए सुख पाया जमदूत मुए बिख खाए। नावे अंदर हो फसा नाव वसै मन आए। बाज गुरु गुबार है बिन शब्द बूझ न पाए। गुरमति परगास होए सच रह लिवलाए। तिथै काल न संचरै ज्योति ज्योत समाए। तू है साजन तू सुजान तू आपे मेलन हार। गुर सबदी सालाहिए अंत न पारावार। तिथै काल न अपड़ै जिथै गुर का शब्द अपार। हुक्मी सभै उपजै हुक्मी कार कमाए। हुक्मी काल वस है हुक्मी साच समाए। नानक जो तिस पावै सो थियै एना जनता वस किछ नाहीं। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने फरमाया कि मच्छी ने डूंगे ते खारे समुंदर विच रहंदियां होयां जाल नूं जाणिया ही नहीं कि उस दे फसाउण नूं ਇਹੋ ही एक चीज़ जाल है। भावें मच्छी अत दी सियाणी अते सुंदर सी पर उसने विसाहा क्यों कीता कि डूंगे समुंदर विच रहन करके उसनूं कोई फड़ ही नहीं सकता। इसे विसाहा कारण ही मच्छी पकड़ी गई क्योंकि सिर तो काल जो नहीं टलदा। हे भाई काल नूं सिर ते खड़ोता इस तरह जानो जिवें मच्छी नूं समुंदर विच रहिंदियां होयां भी अचानक जाल पै जांदा है। हे भाई काल नूं सिर ते खड़ोता इस तरह जानो जिवें मच्छी नूं समुंदर विच रहिंदियां होयां भी अचानक जाल पै जांदा है। तिवें मनुख नूं भी संसार विच रहिंदियां होयां अचानक जमा दा जाल पै जांदा है। काल ने सारे जगत नूं बन्निया होया है। गुरु तो बिना काल अमोड़ है क्योंकि गुरु तो बगैर ये हट नहीं सकता। जेड़े जीव दुविधा अते विकारां नूं छड्ड के सच्चे नाम विच रते हन ओही काल जमा दे जाल तो बच जाते हैं। मैं उन्हां तो बलिहार जांदा हाँ जो उस दे सच्चे दरबार विच जाके सचियार साबित होंदे हैं। जिवें पंछियां नूं बाज मारदा है जिवें शिकारी जाल ला के जानवरां नूं फसांदा है इसे तरह संसारी जीव काल दे वस विच हन। पर जिन्हां दा राखा गुरु हुंदा है ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਜਮ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਥਾਨ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਅਤੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। हे ਪੁਰਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਮਦੂਤ ਬਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹਨ, ਤਿੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਈ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਚਤੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਟਲ ਜਾਏ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੁੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ
नहीं करना। ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਰੁਦਨ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਹਿਤ ਹਜ਼ਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀਓਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀਓਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਅਗਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਮਾਈ ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਦੀ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਪਿੰਡ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਟਕਪਾੜ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੇਰੀ ਸਵਾਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਰਾਮ ਰੱਖੀ, ਮਾਈ ਜਲਵਤਰੀ ਜੱਲੋ ਅਤੇ ਮਾਈ ਧਰੋਪਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਰਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਥੋਕ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਵੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਵਸਤਰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਪਗੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਗੜੀ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਟੁਕੜੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈ ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
मेरे पुत्र फकीर चंद दे घर जितने बच्चे होए हन वो बच्चे नहीं हन। हुण आप जी कृपा करो कि उस दे घर बूटा लग जाए। साहिबा ने वो दोवें टुकड़े राम रखी नूं बख्श दिते अते फरमाया, श्री सतगुरु संगता साहिब जी तेरी इच्छा पूरी करनगे। श्री सतगुरु जी की कृपा द्वारा राम रखी दे पोतरे ने जन्म लिया। जदों पोतरा 4 महीनों का होया तां माई पग दे वो छिजे हुए टुकड़े जोड़ के पोतरे दे सिर ते बन के परिवार सहित कैमलपुर आई अते साहिबां दे चरनां ते आप भी मत्था टेकिया अते पोतरे नूं भी मत्था टिका के बेनती की थी, साहिब जीओ इस दा जन्म आप जी दी बख्शिश नाल होया है। इस दा नां रखाण लई मैं आप जी दे द्वारे ते हाज़र हुई हाँ। इस नूं आप अपना ही बना लो जी। काके वल कृपा दृष्टि करके साहिबा ने पूछया, ये जो कपड़े दा टुकड़ा काके दे सिर ते बजा होया है कि ये ओही है जो तू साढ़े पासों लै गई से? था राम रखी ने हाथ जोड़ के अते सिर निवा के बेनती की थी, जी आप जी अपने दासां दियां मुरादां पूरियां करन वाले हो। अते एक बार फिर काके दा सिर साहिबां दे चरनां ते रख दिता। साहिबा ने राम रखी नूं कहा, कल सवेरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों वाक लैके बच्चे दा नां रख दिता जाएगा। अगले दिन सवेरे गुरुद्वारे कीर्तन तो उपरंत सतगुरां ने इस शब्द की कथा की थी। श्री राग महला पंजवा। मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए। अंतर जोत प्रगासिया, एकस स्यों लिव लाए। मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए। अंतर जोत प्रगासिया, एकस स्यों लिव लाए। मिल साधु मुख उजला, पूरब लिखिया पाए। गुण गोविंद नित गावणे, निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर सबदी सुख हुए, गुर पूरे की चाकरी। बिरथा जाए न कोई रहाओ, मन किया इच्छा पूरिया। पाया नाम निधान, अंतर जामी सदा संग। करणै हार पछान, गुर प्रसादी मुख उजला। जप नाम दान स्नान, काम क्रोध लोभ बिनस्या। तजया सब अभिमान, पाया लाहा लाभ नाम। पूरन होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया। दिया अपना नाम, आवन जाना रह गया। आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया। गुर का शब्द पछान, भगत जना को राखदा।
अपनी कृपा तार, हलत पलत मुख उजलो, हलत पलत मुख उजले, साचे के गुण सार। आठ पहर गुण सार दे, रत्ते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो, नानक सद बलिहार। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਤਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਕਦੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਲੋਭ ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ
ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਰਠ महला पंजवा। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहु नाही। साचे साहिब स्यो मन मान्या, हर सरब निरंतर जान्या रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करे प्रतपाला। अचरज तेरी वड्याई, नित नानक नाम त्याई। वाक तो उपरंत साहिबा फरमाया कि आया अखर तो ना रख लो। ਤਾਂ ਮਾਈ ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਾਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਆਇਆ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਈ ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਨੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਚੋਲਾ ਮਾਈ ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਚੋਲਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁਆ ਦਿਓ। ਮਾਈ ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਨੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਾਕ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਇਆ ਅੱਖਰ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਾਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਆਇਆ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਈ ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਮਾਈ ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਚੋਲਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਮਾਈ ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਨੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਆਪ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਗਲੇ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ।
मेरी माए सतगुरु मैं पाए सतगुरता पाया सै सेठी मन वटियां बधाइयां राग रतन परवार परियां सफल गावणिया सब दोट गावो हरि तेरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे हाथों सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विचारना अंगीकारो करे ते करे सब सवार सब नागला सब रत स्वामी सुख मनो विचारे गए नानक मन में सदा रो नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसे तो पावे सदा सिद्ध लाते नाम मन बतावे नाम जिनके मन वस्या बाजे शब्द सनेरे गए नानक सच्चे साच क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब भगवान कर शांत सुख मन आय वसया जिन इच्छा सब जान सदा कुर्बान गीता गुर विच जिसकी होए वड्याइयां कहे नानक सुनो संतो सब तरो पिया साचा नाम मेरा आधा वागे पंच शब्द ते कार सवागे तब डवा करला जित तारिया पानी तोड़ बात कीते काल कंटक मार तुर करम पाया तुझन को से नाम आखे नानक सह सुख हो चित्तर अनंत वागे अनंत सनोवड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बात संत साजन पै सस पूरे गुरते जा सुनते पुनित कहते पवे सतगुर रिया प्रभु बिनु अंतन गुचर मिला वागे अनया तुरे श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तर्त मात देसरा तो लाई दाया सगल जगत चंगियारियां मुड़े आईया वाचा धर्म अधूर गर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिंदी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उठले केती छुटे जिंदी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उठले केती छुटे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास तुझ आके अरदास हमारे जियो पिंड सब तेरा कोह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा आद निरंकार जी सिमर कह गुरु नानक ले ते आहे फिरंगत के गुरु अमरदास रामदास के होए सहाय अर्जन हर को भिंदन सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे सब दुख जाए एक बात सिमरिया घर नो नित आवे ताए साफ थाई होना कहाए। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ थाई होना कहाए। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी जा धर्म दा मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संगता साहब जीओ सतगुरु राम सिंह साहब जी जा नाम दिया वरताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी
जिन चरनी लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जी जो अंते ओहे सहाय। धन धन सतगुरु सेवाराम साहिब जी जो अंग संग होए सहाय। अंतरजामी सतगुरु जियो हाजरा हजूरो जारा जोहूरो सर्व कला तह पूरनो पातशाह जियो। इस वक्त आप बख्शे के रहमत करियो। अमृत तो लैके हुण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल करियो। आप जी दा कोटंग कोटंग धन्यवाद है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर रात सुख और शांता प्रतीत होई है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर दिन आया है। आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, कृपा करनी, तरस करनी, दया करनी, नानक नदरी नदर निहाल करनी। अच्छी कल युग जी वहाँ खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुनागारा। ना भुल्ली ना भुलावी ना विसरी ना विसारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावन। ओ काम ना कवाने जो आप तो बेमुख होण। अंतरजामी सतगुरु जियो आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है। ओ मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जियो। अमृत तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन। सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखदे होए नितनेम वरनी साहिब जी होए हन। तारिया जहान लिया अभिमान जिन्ने दर्शन पाया। जिन्ने तुनू धन किया ते नमनेड़ न आया। गुरबदेशां दे पाठ होए हन। सुखमनी साहिब जी दे पाठ होए हन। बाणी दा प्रवाह चलिया। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जीओ आप दा जीवन चरित गुर इतिहास होया। आनंद साहिब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन। बाणी पढ़दिया होया, नाम जपदिया होया, बाणी सुनदिया होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते बेअदबियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना। अगों तो समट बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना। आई हुई सबत साथ संग दे कारज रास करने कदम लेखे लावणे। गाव्या सुनिया थाए पावना साहिब जीओ अरदास ते बेनती है। आप जी दा महान प्रमाण है। सतगुरु आयो शरण तुहारी मिलै सुख ना मर शोभा। चिंता लाए अमारी रहाओ अवर न सूझै दूजी ठायर। आर पढ़ो तो द्वारे लेखा छोड़ अलेखा छूटै। हम निर्गुण लियो उबारी सत बख्शिन सदा मेरवाना सबना दे आधारी। नानक दास सन पाठै परयो राख लियो बारे। जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई तोई देवै। नानक दास मुक्ते जो बोलै इयां उआं सच होवै। शबद नूं मुख दे पातशाह जीओ जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कारियां सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाह पदार्थ बच के आदियां ब्यादियां उपाध्य बचा के चरना दा प्यार बखना। साध संग दी सेवा बखनी। मन नीवा मत उच्ची बखनी। मेहर भरिया हथ टकना कीता है लोड़िए काम। सवार पै आखिए कारे ढेर सवार सतगुर सच आखिए। संतां तंग निधान अंबह चाखिए पै पंजन मेहरवान दात की राखिए। नानक हर गुण गाए अलग प्रभ लाखिए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जीओ आप जी दी बख्शिश रहमत कृपा हो रही है। सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुन दर्द दुख लता शबद नूं मुख दे पातशाह जीओ आप दे सोहणे सरूप पोती साहिब दा अमृत वेले प्रकाश होया सी। उपरंत आप दा जीवन चरित गुर इतिहास होया। इस वक्त आप नूं आग्या लैके पोती साहिब की सेवा होएगी। सुहारा साहिब होएगा। आग्या ते प्रवानगी बखनी। मेहर भरिया हथ अगे ते पातशाह जीओ आप अपने
ਨਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤਾ ਸੰਗ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ खुशियां दी दात बख्शनी। वो प्राण कीर्तन दरबार सजणगे, आज्ञा ते प्रवानगी बख्शनी। रागी सिंह दे कंठ रसीले करने, अपनी सेवा आप न्याणी, अपने कारज आप सवारने। आप जी दे भरखे जान चों कड़ा प्या देगा हाजिर है। आप जी रत्नी लायक होवे, आप जी दा तीत प्रचार सवत सात संगत वरते सही सज्जन मिलने। जिन्ना मिलिया आप जी दा सोहना पवित्र नाम चेतावे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। बोले चरण साध के तोय तोय पियो, को अपना जियो। साध की दूर करो स्नान, साध ऊपर जाए कुर्बान। साध सेवा वड पागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। अनक बिगन ते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस जाके। ओट गई जी संत दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। ओट गई जी साहिबा दर आया, सतगुरु संग ते पाया। तारिया जहान ले आया बीमार, जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी कुदरो तन करा, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान ले आया बीमार, जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी कुदनो तन कहा, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान ले आया बीमान, जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी कुदनो तन कहा, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान ले आया बीमान, जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी कुदनो तन कहा, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान ले आया बीमान, जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी कुदनो तन कहा, तिन जम नेड़ नाया। जिन्नी तुदनो तन कहा, तिन जम नेड़ नाया। प्रतिपाल माता उडर राखे, लगन दे तन छेक। सोई स्वामी यहाँ राखे, बूझे बुध बाबेक। मेरे मन नाम की कर टेक, तिता बूझ जिन तू किया। बाब कर्ण कारण एक राव, चेत मन में ताज ध्यान। छोट तगले पेक, सिमर हर हर सदा नानक। तरह कई अनेक, मारू महला पंजवा। पतत पावन नाम, जाको अनाथ को है नाथ। महापोजल माह तोलो, जाको लिख्यो माट। डूबा नाम बिन कन साट, करन कारण
कित न आवे दे कर राख आट राव साध संगत गुण उच्चारण हरे नाम अमृत पाठ करो कृपा मुरार माधो सुन नानक जीव गाठ बोले तो धन धन श्री गुरु नानक साहेब आपकी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आपकी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु संगता साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु नारायण दास साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु साधु राम साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु सेवा राम